مارکہ حق کی کامیابی کو ایک سال مکمل ہونے پر پاک بحریہ کے زیر اہتمام کراچی ڈاک یارڈ میں تقریب منعقد کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کور کمانڈر کراچی اور کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ تفصیلات محمد خورشید رحمانی کی رپورٹ میں۔ شہداء کی عظیم قربانیوں سے قوم کے حوصلے مزید بلند۔ کراچی ڈاک یارڈ میں مارکہ حق کے حوالے سے ہونے والی تقریب کا آغاز قومی ترانے سے کیا گیا، جس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ تقریب میں تینوں مسلح افواج کے افسران، حکومتی شخصیات، کاروباری برادری اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے خطاب میں کہا کہ مارکہ حق جنگی فتح نہیں بلکہ ملک کی حرمت اور سلامتی کے تقدس کی جنگ تھی۔ پاکستانی عوام وطن کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں۔ Last year, driven by arrogance, misplaced confidence and war hysteria, India chose the path of aggression against Pakistan. The enemy believed that through threats, border provocations, drone attacks and shelling, it could weaken the morale of Pakistani nation. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے کہا کہ آج کی تقریب افواج پاکستان کی بے مثال قربانیوں کی یاد میں منعقد کی گئی ہے۔ ایک سال قبل سیاسی اور فوجی قیادت نے اتحاد و حکمت عملی سے دشمن کو شکست دی۔ گزشتہ سال آج کے دن 10 مئی 2025 کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو تاریخی فتح سے ہمکنار کیا، جو ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کی اعلیٰ حکمت عملی اور بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مارکہ حق محض ایک جنگی فتح نہیں بلکہ ایمان، جرت، قربانی اور قومی وقار کی زندہ اور جاوید مثال ہے۔ کراچی ڈاک یارڈ میں منعقدہ تقریب میں قومی نغمے بھی پیش کیے گئے، جبکہ شرکاء نے شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے وطن کے دفاع کے لیے ہر قربانی دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ خورشید رحمانی، سٹی 21۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے زیر اہتمام مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر شاندار بوٹ ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ پروقار تقریب میں بڑی تعداد میں کشتیوں نے بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کی۔ شرکاء نے قومی پرچم لہرا کر وطن کے محافظوں سے یکجہتی، اتحاد اور عقیدت کا بھرپور اظہار کیا۔ ریلی کے دوران حب الوطنی کے نعروں اور ملی نغموں نے فضا کو گرما دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کی مسلح افواج نے بے مثال جرأت، ثابت قدمی اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کو مؤثر جواب دیا، جسے قوم ہمیشہ فخر سے یاد رکھے گی۔ ٹرانسپورٹرز آف گڈز ایسوسی ایشن کی جانب سے مارکہ حق کی فتح پر افواج پاکستان کے حق میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صدر طارق گجر نے کہا کہ پاک افواج کی قربانیاں قوم کا فخر ہیں، پوری قوم اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ قوم اور افواج پاکستان کی تاریخی کامیابی، پاک افواج کی قربانیاں وطن کی سلامتی کی ضمانت۔ ٹرانسپورٹرز آف گڈز ایسوسی ایشن کی جانب سے مارکہ حق کی فتح کو ایک سال مکمل ہونے پر افواج پاکستان کے حق میں شاندار اور پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاک افواج کی قربانیاں اور خدمات کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا گیا۔ صدر ٹی جی اے طارق گجر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افواج پاکستان نے ہر مشکل وقت میں بے مثال قربانیاں دے کر ملک و قوم کا دفاع کیا۔ پوری قوم اپنی بہادر افواج پر فخر کرتی ہے۔ تقریب کے مقررین نے کہا کہ مارکہ حق کی کامیابی قومی اتحاد، جذبہ حب الوطنی اور افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تقریب کے اختتام پر چیئرمین کور کمیٹی حاجی یوسف نے ملک کی سلامتی، ترقی اور افواج پاکستان کی کامیابیوں کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ مارکہ حق کی شاندار کامیابی کو ایک سال مکمل ہونے پر ڈی ایچ اے ریزیڈنس کور کمیٹی وارڈ 1 اور وارڈ 2 کی جانب سے ریلی نکالی گئی ہے۔ ریلی کے شرکاء نے سبز ہلالی پرچم اٹھا کر پاک فوج اور وطن عزیز کے حق میں بھرپور نعرے بازی کی۔
मार्के हक की शानदार कामयाबी को एक साल मुकम्मल होने पर DHA रेजिडेंट्स कोर कमेटी वार्ड 1 और वार्ड 2 की जानिब से रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने समसलाली परचम उठाकर पाक फौज और वतन अजीज़ के हक में भरपूर नारेबाजी की। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। बुनियानुल मरसूस अस्करी तारीख का सुनहरी बाब। मार्का हक की कामयाबी का साल मुकम्मल होने पर DHA फेज 1 में रैली का एहतमाम। DHA रेजिडेंट कोर कमेटी और वार्ड 2 के तहत निकाली गई रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सब्ज हिलाली परचमों की बहार, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से फिजा गूंज उठी। DHA फेज 1 कोर कमेटी के रुकन राहिल अशर, पीपल्स पार्टी DHA के सदर इमरान जमान और वार्ड 2 के काउंसलर अनवर ज़ेब ने पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। पाकिस्तानी कौम ने आज साबित किया है कि हम मार्का हक के दिन में आप अपने अजीम अफवाज के साथ हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ हैं और अपनी इलेक्टेड हुकूमत के साथ हैं। हम पाक फौज के साथ हैं। पाक फौज सिर्फ 6 लाख 8 लाख नहीं, बल्कि जो पाकिस्तान की 25-30 करोड़ की आबादी है वो सब पाक फौज का हिस्सा है। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के साथ पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम सीसा बिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी थी। पाकिस्तान ने जो इंडिया का था ख्वाब कि जी पाकिस्तान को निस्त नाबूद कर देंगे, पाकिस्तान ने इंडिया का ख्वाब वो मलिया मेट कर दिया है। रैली में शरीक खवातीन का कहना था कि मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को दंदान शकन जवाब दिया, जिससे हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद हो गया। हर वक्त अपनी ईमानदारी को सामने रखते हुए, मेहनत और ईमानदारी के जज्बे को बरूए कार लाते हुए इस मुल्क और इस कौम की दफा के लिए काम करते रहे। सलाम पेश करते हैं पाक फौज को, उनकी वफा को, उनकी कामयाबी को, उनकी उस हक को जो उन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी पाकिस्तानी कौम के लिए जीता है और वो हमारे लिए सलामती का बाइस बना है। क्योंकि जंग के लिए घोड़े तैयार किए जाते हैं, लेकिन फतह उस पाक जात के पास से आती है जिसे हम खुदा कहते हैं। रैली के अख्ताम पर मार्का हक की कामयाबी के पहले साल का केक भी काटा गया। कैमरामैन जहांजेब अली के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। मरकजी मुस्लिम लीग कराची के ज़ेर एहतमाम मार्का हक के मुनासबत से ख़वातीन की रैली निकाली गई, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली आर्ट्स काउंसिल से कराची प्रेस क्लब तक निकाली गई है। रैली के दौरान मुकर्ररीन ने कहा कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है और पाकिस्तानी माएँ अपने बेटियों को वतन पर कुर्बान करने के जज्बे से सरशार हैं। भारत ने पाकिस्तान को कमज़ोर समझने की गलती की, ताहम पाकिस्तान ने दुश्मन को भरपूर जवाब देकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। पाकिस्तान की माएँ और बहनें अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी हैं और खड़ी रहेंगी। रैली के दौरान आपको बताएं कि मुकर्ररीन ने कहा कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है और पाकिस्तानी माएँ अपने बेटों को वतन पर कुर्बान करने के जज्बे से सरशार हैं। भारत ने पाकिस्तान को कमज़ोर समझने की गलती की, ताहम पाकिस्तान ने दुश्मन को भरपूर जवाब देकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। पाकिस्तान की माएँ और बहनें अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी हैं और खड़ी रहेंगी। मार्का हक को एक साल मुकम्मल होने पर शहर में तकरीबात का इनेकाद किया गया। नौजवान दफाई तजिया निगार दानियाल जिलानी कहते हैं, मुल्क भर में मार्का हक शायान शान तरीके से मनाया जा रहा है। जिस तरह हमारी मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन मुल्क भारत को सबक सिखाया, वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। फील्ड मार्शल की क़यादत में मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। बर्री, बहरी और फ़ज़ाइया से हमारी सरहदें महफूज हैं। दानियाल जिलानी ने सिटी 21 से खुसूसी बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में अगर 14 अगस्त के बाद कोई जो दूसरा बड़ा दिन है, खुशी का दिन है, वो 10 मई का दिन है मार्का हक का। और जिस तरह से एक दुश्मन ने एक प्रोपोगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया पुलवामा में और उसके बाद हम पर हमला किया, और उसके बाद फिर दुनिया ने देखा कि जिस तरह से 3-4 दिन में अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला की नुसरत से और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के विजन से जिस तरह से हमने दुश्मन को चारों शानों चित किया, वो दुश्मन जो हमसे 2 गुना बड़ा, फ़ौज में 2 गुना बड़ा था, वो 3 से 4 दिन भी हमारे आगे सर्वाइव नहीं कर सका। और फिर दुनिया ने उसका इबरतनाक इंजाम देखा और ख़ास तौर पर पाक बहरिया ने, पाक फ़ज़ाइया ने इस पर बड़ा अहम रोल अदा किया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा दिन 14 अगस्त के बाद, आज़ादी के बाद अगर कोई बड़ा दिन और बड़ी खुशी के दिन है, वो कोई हो नहीं सकता। और जो एक नौजवान नस्ल है, बतौर नौजवान हमें एक जो तारीख़ थी वो मसक करके पढ़ाई जाती थी। मैं समझता हूँ कि
10 मई के बाद 10 मई 2025 के बाद पाकिस्तान के नौजवानों को एक असल तारीख का पता चला है। कराची में डेयरी फार्मर्स ने दूध की सरकारी कीमत में 100 रुपए फी लीटर इजाफे का मुतालबा कर दिया। DCFA के मुताबिक चारे, बिजली, पेट्रोल और दीगर अखराजात में इजाफे के बायस मौजूदा नरखों पर कारोबार जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। शहरियों ने मुतालबा रद्द कर दिया। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। महंगाई के मारे आवाम पर एक और खतरा मंडराने लगा। डेयरी फार्मर्स एक बार फिर दूध महंगा करने के लिए मैदान में दूध फरोशों ने इंतजामिया पर दबाव डालना शुरू कर दिया। कमिश्नर कराची को खत में 100 रुपए लीटर का इजाफा मांग लिया। शाकिर गुज्जर ने कमिश्नर कराची से दूध की सरकारी कीमत में इजाफे का मुतालबा करते हुए कहा है कि डेयरी सेक्टर अपनी तारीख के बदतरीन बहरान से गुजर रहा है। मौजूदा सरकारी नरखों पर फार्मर्स के लिए कारोबार जारी रखना नामुमकिन हो चुका। मवेशियों के चारे, वंडे, खल, चोकर की कीमतों में 60 से 75% तक इजाफा हो गया है। डेयरी सेक्टर पे जो बहरान है पूरे मुल्क में, वो यकीनन आज तक ऐसा बहरान कभी भी नहीं आया। अजनास की बढ़ती हुई कीमतें, जानवरों की बढ़ती हुई कीमतें, फिर पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें यकीनन इस सेक्टर को दिवालिया करने के पे खड़ी हैं। DCFA कराची डिवीजन के सदर मुबशिर कदीर अब्बासी ने कहा कि डेयरी फार्मर्स से मुशावरत के बाद लाहे अमल का ऐलान करेंगे। फार्मर के पास रेट बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं तमाम कराची के डेयरी फार्मर को दावत देता हूँ कि अपने हक़ के लिए उठें, जैसे पूरे पाकिस्तान के फार्मर उठे। पूरे पाकिस्तान में 30 रुपए 40 रुपए जो है ना दूध के रेट बढ़ गए हैं, और आप सारे जो है पीर वाले दिन शाम 6 बजे रोड नंबर 1 गुल हसन के बाड़े में तशरीफ़ लाएँ। वहाँ मशावरत के बाद इंशाअल्लाह ताला हम इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए कोई डिसीजन लेंगे। शहरियों ने दूध की कीमत में इजाफे के मुतालबे को रद्द करते हुए कहा है कि पहले ही महंगाई ने बजट मुतासिर कर दिया है। तो आजकल ये गरीब बात है, हालात तंग है, हर किसी की बात ये बेचारा रोज लगाया हुआ है, ऐसी बार बार आते हैं कैंप से वो निकालो, ये बेचारा रोजी कमाई दूध महंगा कर ले। महंगाई तो है, वो तो कभी ना कम हुई है ना हम इससे उम्मीद रख सकते हैं। जब से आप पिछले 76 सालों से देख रहे हैं महंगाई जो ऊपर गई है नीचे कभी नहीं है। डेयरी फार्मर्स ने खबरदार किया कि अगर दूध की कीमतों पर फौरी नजरसानी ना की गई तो फार्मर्स के पास वर्किंग कैपिटल खत्म हो जाएगा, जिसके नतीजे में दूध की पैदावार और सप्लाई शदीद मुतासिर हो सकती है। डीजल की बढ़ती कीमत ने माहीगीरों का कारोबार शदीद मुतासर कर दिया। माहीगीर रहमा शरीफ लाखानी के मुताबिक अखराजात बढ़ने से लांचें बंद हो रही हैं। माहीगीर माली मुश्किलात का शिकार हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट। माहीगीरों का कारोबार बहरान का शिकार, बढ़ते अखराजात से लांचें बंद होने लगी। माहीगीर रहनुमा शरीफ लाखानी का कहना है कि डीजल महंगा होने के बाइस लांचों के अखराजात नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं और मुतादिद लांचें बंद पड़ी हैं। माहीगीर बिरादरी शदीद माली मुश्किलात का शिकार है। रोजगार के मौके महदूद होते जा रहे हैं। डीजल हुकूमत कम करेंगी तो मैं चलाऊंगा, नहीं तो मैं लांच नहीं चलाऊंगा। हालांकि मेरे से सबका डबल खर्चा है, तो मैं उनके लिए भी दुआ कर रहा हूँ। लेकिन हाल ही मसला एक बहुत बुरा हुआ है कि अभी हमारे लोग जो है ना छोटी कश्तियों में सिर्फ खाना खाने, चाय रोटी जितना निकालने के जा रहे हैं। छोटी कश्तियाँ, डीजल वाली लांचें हमारे ट्रोलर है वो तो बंद कर रहे हैं, जो मुल्क को इकनॉमी देते हैं, डॉलर देते हैं। शरीफ लाखानी का कहना था कि हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि कई माहीगीरों के पास इलाज और अद्वियात खरीदने तक के पैसे मौजूद नहीं। अब जो है उनके जो है अमवात हो रही है, अब उनके मेडिसिन के पैसे नहीं है, उनके डॉक्टर के आजकल कितनी महंगाई है वो पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं। वो यकीन करो हम ये सफ़ेद कपड़े पहनते हमें शर्म आती है। माहीगीरों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि मसाइल का फौरी नोटिस लिया जाए और उन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। मॉडल कॉलोनी टाउन की UC1 में पानी का शदीद बहरान शहरियों के लिए अजाब बन गया। सोसाइटीज़ में 1.5 माह से पानी की फराहमी मुअत्तल होने पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। शहरी कहते हैं कि लाखों रुपए टैंकर्स और बोरिंग पर खर्च करने के बावजूद पानी की किल्लत खत्म न हो सकी। समाजी रहनुमा रियाज खान ने दावा किया कि डुमलोटी पंपिंग स्टेशन पर बिजली की बंदिश बहरान की बुनियादी वजह है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। पानी की किल्लत से मॉडल कॉलोनी में मामूलाते जिंदगी मफलूज। मॉडल कॉलोनी टाउन की UC1 की कई शीटों और रिहायशी सोसाइटियों में पानी का बहरान शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। 1.5 माह से पानी की बंदिश के बाइस घरों में मामूलाते ज़िंदगी शदीद मुतासिर है। ख़वातीन और बच्चे पानी के हुसूल के लिए दरबदर। शहरियों का कहना है कि लाखों रुपए की बोरिंग कराने
اور مہنگے ٹینکرز خریدنے پر مجبور ہیں۔ اس کے باوجود پانی کی قلت ختم نہیں ہو رہی۔ 4,000 5,000 ہزار کا ایک ٹینکر چلا رہے ہیں تو کیا کریں، پانی بالکل بھی نہیں آ رہا۔ پانی بھی بعض ٹائم بورنگ کا ہی ہوتا ہے، کھارے کا پانی ہوتا ہے، اور یہاں پہ پانی تقریباً 1.5 مہینے سے یہ ایشو بنا ہوا ہے پانی کا۔ سماجی رہنما ریاض خان کے مطابق پانی بحران کی بنیادی وجہ ڈملوٹی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کی بندش ہے، جس کے باعث سپلائی متاثر ہو رہی ہے۔ عوام کو مشکلات سے بچانے کے لیے فوری طور پر ڈملوٹی پمپنگ اسٹیشن پر جنریٹر چلایا جائے تاکہ پانی کی سپلائی بحال ہو سکے۔ ایم ڈی صاحب، جس طرح پچھلے سال آپ نے ڈیزل پرووائڈ کیا تھا اور وہاں پہ جنریٹر کا انتظام کیا تھا، تو اگر اس بار بھی آپ جنریٹر اور ڈیزل کا سسٹم وہاں آن کرا دیں تو ماڈل کالونی کو جس طرح پچھلے سال پرابلم نہیں ہوئی، انشاءاللہ تعالیٰ اس سال بھی ماڈل کالونی کو پرابلم نہیں ہوگی۔ علاقہ مکینوں نے حکومت اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری اقدامات کر کے پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ شہریوں کی مشکلات کم ہو سکیں۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ شہر کے مصروف ترین علاقوں میں شامل ماروک روڈ ایک بار پھر سیویج کے سنگین مسئلے کا شکار ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ واٹر اینڈ سیویج کارپوریشن متعدد دعووں کے باوجود سڑک کو سیویج فری بنانے میں ناکام ہے۔ روڈ پر نئی سیویج لائن بچھائے جانے کے باوجود گندا پانی بدستور سڑکوں پر جمع ہے۔ دیکھیے رضوان احمد کی یہ رپورٹ۔ ماروک روڈ پر سیوریج کا مسئلہ شہریوں کے لیے درد سر بن گیا۔ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی جانب سے نئی سیوریج لائن بچھائے جانے کے باوجود سڑک پر گندا پانی بدستور جمع۔ یہ شارع شہر کے اہم ترین طبی مراکز سول اسپتال، ٹراما سینٹر اور SIU-T سمیت جوڑیا بازار کو ملاتی ہے، جبکہ فائر بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور وفاقی اردو یونیورسٹی بھی اسی روڈ پر واقع ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سیوریج کے پانی اور ٹوٹ پھوٹ کی شکار سڑک کے باعث آمد و رفت دشوار ہو چکی ہے۔ مریضوں اور طلبہ کو بھی شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ ان کو بہت پریشانی ہو رہی ہے، ہمیں بہت ہو رہی ہے، کیونکہ میں اس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور فائر بریگیڈ میں رہتا ہوں، میں یہیں کا رہائشی ہوں، اور پچھلے کئی سالوں سے اس روڈ کا یہ حال ہے۔ لیکن 8 مہینے پہلے یہاں پر جو ہے لائنیں ڈلی تھی، لائنیں ڈلنے کے بعد تو اس روڈ کا اور برا حال ہو گیا ہے۔ علاقہ مکین بولے، یہ مسئلہ کئی ماہ سے چل رہا ہے۔ سڑک پر ہر وقت گندا پانی جمع رہتا ہے، اسپتال جانے والے مریضوں کو بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن متعلقہ ادارے توجہ نہیں دے رہے۔ سیوریج کے پانی سے تعفن پھیل رہا ہے، جبکہ کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں نا، جب سے اس روڈ کو اسی حال میں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو بیسیکلی آپ دیکھیں یہاں پر سارے گورنمنٹس ادارے، نیو یونیورسٹی کی بات کی جائے، سول ہاسپٹل کی بات کی، فائر بریگیڈ کی، KMC کی، سارے گورنمنٹ یہاں پر ہے، مگر بات یہ کہ اس روڈ کا مسئلے کا حل کب نکلے گا۔ ماروک روڈ پر سیوریج کے مستقل مسئلے نے شہریوں کے لیے مشکلات بڑھا دی ہیں، جبکہ متعلقہ اداروں کی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ شہر میں تجاوزات کے خلاف کارروائیاں جاری۔ اسسٹنٹ کمشنر آرام باغ کا اردو بازار اور اطراف میں کریک ڈاؤن، غیر قانونی پتھارے اور سٹالز ہٹا دیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر حازم بنگوار کے مطابق آپریشن کی نگرانی انہوں نے خود کی ہے۔ اردو بازار میں تجاوزات مافیا نے فٹ پاتھ عوام سے چھین رکھے تھے۔ کارروائی کے دوران 10 دکانیں بھی سیل کر دی گئی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر آرام باغ کا کہنا ہے کہ تمام مارکیٹوں کو تجاوزات سے پاک کیا جائے گا۔ اس موقع پر انسداد تجاوزات کا عملہ اور علاقہ پولیس نے بھی آپریشن میں حصہ لیا۔ ماروک روڈ پر سیوریج کا مسئلہ شہریوں کے لیے درد سر بن گیا۔ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی جانب سے نئی سیوریج لائن بچھائے جانے کے باوجود سڑک پر گندا پانی بدستور جمع۔ یہ شارع شہر کے اہم ترین طبی مراکز سول اسپتال، ٹراما سینٹر اور SIU-T سمیت جوڑیا بازار کو ملاتی ہے، جبکہ فائر بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور وفاقی اردو یونیورسٹی بھی اسی روڈ پر واقع ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سیوریج کے پانی اور ٹوٹ پھوٹ کی شکار سڑک کے باعث آمد و رفت دشوار ہو چکی ہے۔ مریضوں اور طلبہ کو بھی شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ ان کو بہت پریشانی ہو رہی ہے، ہمیں بہت ہو رہی ہے، کیونکہ میں اس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور فائر بریگیڈ میں رہتا ہوں، میں یہیں کا رہائشی ہوں، اور پچھلے کئی سالوں سے اس روڈ کا یہ حال ہے۔ لیکن 8 مہینے پہلے یہاں پر جو ہے لائنیں ڈلی تھی، لائنیں ڈلنے کے بعد تو اس روڈ کا اور برا حال ہو گیا ہے۔ علاقہ مکین بولے، یہ مسئلہ کئی ماہ سے چل رہا ہے۔ سڑک پر ہر وقت گندا پانی جمع رہتا ہے، اسپتال جانے والے مریضوں کو بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن متعلقہ ادارے توجہ نہیں دے رہے۔
सीवरेज के पानी से ताफुन फैल रहा है, जबकि कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही हैं। जब से हम पैदा हुए हैं ना, जब से इस रोड को इसी हाल में देखते हुए आ रहे हैं, तो बेसिकली आप देखें यहाँ पर सारे गवर्नमेंट्स इदारे, न्यू यूनिवर्सिटी की बात की जाए, सिविल हॉस्पिटल की बात की जाए, फायर ब्रिगेड की, केएमसी की, सारे गवर्नमेंट यहाँ पर है, मगर बात यह कि इस रोड का मसले का हल कब निकलेगा। मारविक रोड पर सीवरेज के मुस्तकिल मसले ने शहरियों के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं, जबकि मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर भी सवालात उठने लगे हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।